Hello student, our today's point is buffer solution, types of buffer solution, mechanism, properties and uses of buffer solution. Buffer solution, it is a solution which resists the drastic change in pH on addition of small amount of acid or base in it. Buffer solution, it is a solution which resist drastic change in pH on addition of small amount of acid or base in it, known as buffer solution. असं सोल्युशन का ज्यामध्ये थोड्या प्रमाणात ॲसिड किंवा बेस टाकल्यानंतर त्याचा pH चेंज होत नाही. आपण बघितलं मागच्या लेक्चरमध्ये pH 7 असेल तर ते न्यूट्रल सोल्युशन असतं, लेस दॅन 7 pH असेल सोल्युशन ॲसिडिक असतं, ग्रेटर दॅन 7 असेल तर ते बेसिक सोल्युशन असतं. तर बफर सोल्युशन म्हणजे असं सोल्युशन का ज्यामध्ये थोड्या प्रमाणात ॲसिड किंवा बेस टाकल्यानंतरही त्याचा pH चेंज होत नाही, त्याला बफर सोल्युशन असं म्हटलं जातं. प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सोल्युशन. First property, it does not change its pH on addition of small amount of acid or base into it. pH of buffer not change on addition of small amount of acid or base in it. Second, pH of buffer is not changed when it remains for a longer time. For longer time, its pH is not changed. pH of buffer solution is not changed on dilution. pH of buffer solution is not changed on dilution. जे त्यामध्ये जर आपण सॉल्व्हंट ॲड केलं ते डायल्यूट केलं तरीही त्या बफर सोल्युशनचा pH चेंज होत नाही. ह्या प्रॉपर्टीज. pH of buffer solution is not changed on addition of small amount of acid or base into it when it keep for a longer time. Then also pH of buffer solution is not changed. And when it is diluted, pH is not changed. These three are main properties of buffer solution. Then how to prepare buffer solution? According to preparation of buffer solution, there are two types of buffer solution, that is acidic buffer solution and basic buffer solution. Acidic buffer solution, it is a mixture or it is a solution, aqueous solution of weak acid and its salt with strong base. It is aqueous solution of weak acid and its salt with strong base. Weak acid, for example CH3COH, weak acid, and its salt with strong base म्हणजे ह्याच ॲसिडचं स्ट्रॉंग बेस सोबतचं सॉल्ट. मग इथं स्ट्रॉंग बेस आपण NaOH घेऊ शकतो किंवा KOH घेऊ शकतो. मग यामध्ये NaOH किंवा KOH ॲड केल्यानंतर आपल्याला सॉल्ट कुठलं मिळेल तर CH3COO
Na किंवा CH3COOK पोटॅशियम सॉल्ट ऑफ ॲसिडिक ॲसिड प्लस H2O. हे झालं एक एक्झाम्पल ॲसिडिक बफर सोल्युशन. आता वीक ॲसिड आपण जर फॉर्मिक ॲसिड घेतलं HCOOH प्लस HCOO Na किंवा K प्लस H2O, HCOOH प्लस HCOOK पोटॅशियम सुद्धा आपण सॉल्टसाठी KOH वापरू शकतो प्लस H2O. देन बेसिक बफर सोल्युशन. Basic buffer solution. It is a aqueous solution of weak base and its salt with strong acid. Weak base, for example NH4OH, weak base and its salt with strong acid. मग strong acid कुठलं तर HCl आपण वापरू शकतो किंवा H2SO4 वापरू शकतो. तर टिपिकल एक्झाम्पल आपण NH4Cl हे घेऊ शकतो. NH4OH ची रिॲक्शन HCl सोबत झाली तर NH4Cl तयार होईल. म्हणजे ह्या दोन्हीचं ॲक्वेअस सोल्युशन हे झालं बेसिक बफरचं एक्झाम्पल. देन बफर ॲक्शन आर मेकॅनिझम ऑफ दी बफर सोल्युशन. तर हे बफर सोल्युशन जर त्यामध्ये ॲसिड किंवा बेस टाकल्यानंतर त्याचा pH कशा प्रकारे चेंज होऊ देत नाही ते म्हणजे बफर ॲक्शन किंवा त्याची मेकॅनिझम. आता आपण सुरुवातीला बघू ॲसिडिक बफर सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल CH3COH प्लस CH3COONA इट्स ॲक्वेस सोल्युशन. आता CH3COOH इट इज अ weak acid and it dissociates incompletely as CH3COO minus plus H plus. आता हे weak acid असल्यामुळं याचं incomplete dissociation होणार. But salt is strong electrolyte and it is dissociated completely. CH3COONA gives CH3COO minus plus Na plus. बघा इथं जे weak acid आहे त्यापासून CH3COO मायनस आणि H प्लस असे दोन आयन्स मिळाले परंतु कमी प्रमाणात मिळाले. आणि हे सॉल्ट असल्यामुळं याचं कम्प्लीट ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये डिसोसिएशन झालं आणि त्यापासून CH3COO मायनस जास्त प्रमाणात ॲसिटेट आयन्स मिळाले आणि Na प्लस मिळालं. आता इथं जे कार्य होतं ते रिझर्व ॲसिडिटी आणि रिझर्व बेसिसिटीमुळे होतं. आता इथं बेसिक पार्ट हा कोणता आहे तर CH3COO मायनस तो रिझर्व बेसिसिटी म्हणून काम करतो. रिझर्व बेसिसिटी आणि CH3COO मायनस हा रिझर्व ॲसिडिटी. याची ॲक्शन ही रिझर्व ॲसिडिटी म्हणून असते आणि याची ॲक्शन रिझर्व बेसिसिटी म्हणून असते. आता फॉर एक्झाम्पल आपण यामध्ये स्मॉल अमाऊंट HCl ॲड केलं. आता जी ॲसिडिटी सोल्युशन ॲसिडिक केव्हा असतो ज्यामुळं H प्लस आयन आपल्याला मिळतील. सोल्युशनमध्ये H प्लस आयनचं प्रमाण वाढेल. सोल्युशन बेसिक केव्हा असेल तर सोल्युशनमध्ये OH मायनस आयन्सचं प्रमाण जास्त असेल. न्यूट्रलपेक्षा थोडं जरी जास्त सोल्युशन ॲसिडिक होईल. न्यूट्रलपेक्षा थोडं जरी OH मायनस जास्त सोल्युशन बेसिक असेल. आता H प्लस आयन्स असलेला एखादा सोर्स असेल मग तो HCl असेल H2SO4 असेल HNO3 असेल कुठलंही ॲसिड आपण त्यामध्ये स्मॉल अमाऊंट जर ॲड केलं तर त्यापासून आपल्याला H प्लस आयन्स मिळतील. आता Cl मायनस आयन्समुळे ॲसिडिटी किंवा बेसिसिटी चेंज होण्याचं कारण नाही. RNA's थिअरी सांगते H प्लस आयन असेल त्याला ॲसिड म्हणायचं. जो ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये OH मायनस आयन देईल त्याला बेस असं आपण म्हणतो. मग इथं H प्लस आयन्स मिळाल्यानंतर इथं काय होणार तर रिझर्व बेसिसिटी हा जो CH3COO मायनस आहे हा ह्या H प्लस सोबत रिॲक्ट होईल. इथं काय झालं याकडूनही CH3COO मायनस आयन्स मिळाले आणि सॉल्टकडूनही CH3COO मायनस आयन्स मिळाले. मग हे CH3COO मायनस आयन्स रिझर्व बेसिसिटी
म्हणून फंक्शन करतात आणि त्यापासून लेस डिसोसिएटेड और नॉन आयोनाइज्ड CH3COOH मोलेक्युल्स तयार होतात. म्हणजे हा जो H प्लस आहे CH3CO मायनस सोबत रिॲक्ट होतो आणि त्यापासून पुन्हा काय तयार होतं, अनडिसोसिएटेड CH3COOH मोलेक्युल्स तयार होतात. म्हणजे जे ॲड केलेले H प्लस आयन्स आहे ते युटिलाइज केले जातील. H प्लस आयन्स जर युटिलाइज झाले तर एक्स्ट्रा H प्लस आयन्स त्या सोल्युशनमध्ये असण्याचं कारण नाही आणि त्यामुळं ॲसिडिटी सुद्धा त्याची चेंज होत नाही. इट रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन इट्स pH ऑन ॲडिशन ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ ॲसिड. आता एक्झाम्पल फक्त आपण ॲसिडचं बघितलं, म्हणून इथं स्मॉल अमाऊंट ॲसिड आपण ॲड केलं, परंतु CH3CO मायनसची ॲसिटेट आयनची रिझर्व बेसिसिटी किंवा रिझर्व अल्कलिनिटीमुळं ह्याचं न्यूट्रलायझेशन झालं आणि अनडिसोसिएटेड CH3COOH मोलेक्युल्स तयार झाले. आता इथं स्मॉल अमाऊंट ऑफ बेस ॲड केलं, फॉर एक्झाम्पल NaOH कडून Na प्लस आणि OH मायनस ॲड झाले. आता ह्याचा इफेक्ट होणार नाही, परंतु OH मायनस ॲड केल्यामुळे बेसिसिटी त्याचा जो pH आहे तो चेंज होऊ शकतो. मग आता ह्या OH मायनसचं न्यूट्रलायझेशन कशामुळे केलं जातं, तर हा जो ॲसिटेट आयन आहे तो रिझर्व ॲसिडिटी म्हणून ॲक्ट करतो. CH3COOH प्लस OH मायनस गिव्ज CH3COO मायनस प्लस H2O. हा H प्लस आणि यातला OH मायनस यापासून अनडिसोसिएटेड H2O मोलेक्युल तयार होतो आणि CH3CO ॲसिटेट आयनचा त्याच्या pH वर कुठलाही फरक पडत नाही. फरक कुणामुळे पडतो, एक तर H प्लस आयनमुळे पडतो किंवा OH मायनस आयन्समुळे मिळतो. तर H प्लस आयन्स ॲड केले तर ॲसिटेट आयन रिझर्व बेसिसिटी म्हणून ॲक्ट करतात, त्याचं न्यूट्रलायझेशन होतं, अनडिसोसिएटेड मोलेक्युल तयार होतं. OH मायनस जर स्मॉल अमाऊंट ॲड केले तर CH3COH रिझर्व ॲसिडिटी म्हणून त्याची ॲक्शन असते आणि त्यापासून ॲसिटेट आयन आणि अनडिसोसिएटेड H2O मोलेक्युल तयार होतो. मग अशा प्रकारे इट रेजिस्ट द ड्रास्टिक चेंज इन pH ऑन ॲडिशन ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ ॲसिड ऑर बेस इन टू इट. हे झालं ॲसिडिक बफर सोल्युशन. आता आपण बघू बेसिक बफर सोल्युशन, ॲक्शन ऑफ बेसिक बफर सोल्युशन. बेसिक बफर सोल्युशन आपण टिपिकल एक्झाम्पल घेऊ. CH3OH and its salt with strong acid, weak base and its salt with strong acid like HCl, NH4Cl. Here also NH4OH, it is a weak electrolyte, incompletely dissociation gives NH4 plus OH minus. While NH4Cl, it is a salt and it is completely dissociated into NH4 plus Cl minus ions. आता याकडून NH4 प्लस मिळतात आणि NH4Cl कडूनही NH4 प्लस आयन्स मिळतात. तर इथं NH4 प्लस आयन्स ह्याची ॲक्शन रिझर्व ॲसिडिटी म्हणून असते आणि NH4OH ची ॲक्शन रिझर्व बेसिसिटी. It acts as a reserve basicity. NH4 plus acts as a reserve acidity. When small amount of H plus ions are added by using HCl or any acidic component, it gives H plus Cl minus. Then what happen? That H plus ion is utilized by reserve basicity, that is NH4OH. NH4OH reacts with H plus added gives NH4 plus H2O. That H plus is utilized by OH minus ions from NH4
It gives small amount of OH minus ions, and that OH minus ions reacts with H plus ions, gives undissociated H2O molecule, and in this way H plus ions are utilized and pH of solution is not changed. When small amount of OH minus ions are added, that added OH minus ions are reacted with NH4 plus from NH4Cl, gives undissociated NH4OH molecule. यापासून पुन्हा NH4OH मोलेक्युल्स तयार होतात जे लेस डिसोसिएटेड असतात आणि हे OH मायनस आयन्स युटिलाइज केले जातात. मग अशा प्रकारे त्याचा pH हा मेंटेन केला जातो. दिस इज बफर ॲक्शन. Then pH of buffer solution. How to measure pH of buffer solution? It is measured or it is obtained by using Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation, that is pH of acidic buffer solution, acidic buffer pH equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. And while pOH of basic buffer solution equal to pKb plus log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of base. हे झालं Henderson-Hasselbalch equation, pH and pOH. आता इथं pH ऑफ ॲसिडिक बफर सोल्युशन आपण मेजर केलं, इथं pOH ऑफ बेसिक बफर सोल्युशन मेजर केलं. परंतु pH ऑफ बेसिक बफर जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण लगेच रिलेशन वापरणार pH अँड pOH, pH प्लस pOH इक्वल टू 14. म्हणजे इथं pOH मिळाल्यानंतर आपण ते इक्वेशनमध्ये इथं टाकल्यानंतर आपल्याला pH सुद्धा बेसिक बफरचाही कॅल्क्युलेट करता येईल. आता आपण हेंडरसन-हॅसलबाल्च इक्वेशन हे कसं प्रूव्ह आलं हे आपण प्रूव्ह करणार. ॲक्च्युअल आपल्या सिलेबसमध्ये त्याचं प्रूफ नाही आहे, परंतु आपण ते बघू. ॲसिडिक बफर सोल्युशन HA and its salt with strong base. If BA is a base, HA is a weak acid. हे काय आहे? वीक ॲसिड. आणि हे काय आहे? सॉल्ट. परंतु कुठलं सॉल्ट? इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस. ह्याच ॲसिडपासून तयार झालेलं बेस. आपण एक्झाम्पल बघितलं त्याचं CH3COOH प्लस CH3COONA. HA is incompletely dissociated as H plus plus A minus. And if we apply the equilibrium constant for this dissociation reaction, therefore K equal to product of concentration of product to the product of concentration of reactant. आणि हेच इक्वेशन आपण रिअरेंज जर केलं, H प्लस आयन्स आपण जर काढले तर आपले इक्वेशन कसं होईल? H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू, हा डिनॉमिनेटर आहे, इथं न्यूमरेटर इथं मल्टिप्लाय होईल आणि हे न्यूमरेटरला आहे तर हे काय होतील? डिनॉमिनेटर Ka इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस. इथं आपण फक्त चेंज केला आहे. डिनॉमिनेटर इकडे न्यूमरेटर झाला आणि हा न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर झाला.
आता ह्या इक्वेशनवर आपण काही प्रोसेस करणार. देन अप्लाय लॉग ऑन बोथ साइड. टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, log of H plus equal to log of Ka plus log of concentration of Ha divided by concentration of A minus. आता इथं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA, हा जो HA कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे कुणामुळे, तर ॲसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ॲसिड कॉन्सन्ट्रेशन. आणि हे A मायनस कॉन्सन्ट्रेशन आहे, हा जो BAचं काय झालं, कम्प्लीट डिसोसिएशन झालं आणि B प्लस आणि A मायनस. म्हणजे हा जो ॲनियन मिळणार आहे हा काही वीक ॲसिडपासून मिळणार आहे, परंतु जास्तीत जास्त ॲनियन आपल्याला कशापासून मिळणार, तर सॉल्टपासून, ज्याचं कम्प्लीट डिसोसिएशन होणार. म्हणजे सॉल्टचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे तेवढंच कॉन्सन्ट्रेशन ह्या ॲनियनचं असणार आहे. आणि हा लेस डिसोसिएटेड असल्यामुळे HAचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तेच इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिड आपण कन्सिडर करणार आहे. म्हणजे हे HAचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिड असेल आणि A मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट असेल. देअरफॉर लॉग ऑफ H प्लस इक्वल टू लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग टू दी बेस 10. हे लॉग काय आहे, सगळं लॉग टू दी बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिड divided by concentration of salt. Then apply negative by multiplying negative sign from both side. दोन्ही बाजूला निगेटिव्ह साइन न मल्टिप्लाय केलं. निगेटिव्ह log to the base 10 H plus ion concentration equal to minus log to the base 10 Ka. Then minus log to the base 10 concentration of acid divided by concentration of salt. आता आपली लॉगची डिफिनेशन आहे pH equal to negative log to the base 10 of H plus ion concentration. आणि मग तसंच मायनस log to the base 10 Ka equal to pKa. यावरून ही डेफिनेशन तयार होते pKa. pKa equal to negative log to the base 10 Ka and we also know that pH equal to negative log to the base 10 H plus ion concentration. मग ह्या डेफिनेशननुसार आपण इथं म्हणू शकतो pH equal to pKa minus log to the base 10 concentration of acid divided by concentration of salt. आता हे आपण न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर जर चेंज केलं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉगॅरिथम, इथं काय होणार आहे, निगेटिव्ह साइन येईल आणि निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल. pH इक्वल टू pKa प्लस log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. अशा प्रकारे आपलं हे हेंडरसन हॅसलबाल्च इक्वेशन फॉर ॲसिडिक बफर सोल्युशन तयार झालं. आता हेच इक्वेशन आपल्याला बेसिक बफर सोल्युशनसाठी जर बघायचं असेल तर आपण काय करणार, फक्त याचे डिनोटेशन आपले चेंज होत राहणार. तर आपण सोल्युशन इक्वेशन पुन्हा एकदा बघू बेसिक बफरसाठी. बेसिक बफर सोल्यूशन BOH is any weak base and its salt with strong acid. जे सॉल्ट आहे ते आपण BA हे त्याला डिसिग्नेशन वापरतो. BOH is a weak base and it is less dissociated as B++ OH minus. याचं डिसोसिएशन कमी प्रमाणात होतं. And BA is a salt
and it is completely dissociated as B plus plus A minus. And if we apply dissociation constant for equilibrium reaction of weak acid, that is Kb equal to product of concentration of product to the product of concentration of reactant. ह्या इक्वेशनला, फर्स्ट इक्वेशनला आपण इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट आपण घेतलाय. आता हे सुद्धा आपण रिअरेंज केलं. आपल्याला काय हवं आहे, OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. कारण POH काढायचं असेल तर आपल्याला OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला अगोदर काढावं लागतं. म्हणून हा आपण रिअरेंज करतोय फॉर्म्युला. OH minus ion concentration equal to Kb into concentration of BOH divided by concentration of B plus. हे डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर झालं, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर झालं. आता इथे मगाशी बघितल्यासारखं आपण लॉग अप्लाय करू. लॉग टू दी बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन, लॉग टू दी बेस 10 Kb प्लस लॉग टू दी बेस 10 concentration of BOH divided by concentration of B plus. Concentration of BOH is nothing but concentration of weak base, and concentration of B plus is due to concentration of salt. हा जो B plus मिळणार आहे, कंप्लीट डिसोसिएशन सॉल्टचं झाल्यामुळे हे कॉन्सन्ट्रेशन आहे. म्हणजे सॉल्टचं जे कॉन्सन्ट्रेशन तेच कॉन्सन्ट्रेशन B प्लसचं असेल. आणि BOH लेस डिसोसिएटेड झाल्यामुळे त्याचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण कॉन्स्टंट म्हणून घेतो. म्हणून BOHचं कॉन्सन्ट्रेशन तेच कॉन्सन्ट्रेशन आपण बेससाठी घेतोय. Therefore, log to the base 10 OH minus ion concentration equal to log to the base 10 Kb plus log to the base 10 concentration of base divided by concentration of salt. By multiplying negative sign from both sides, minus log to the base 10 OH minus ion concentration equal to minus log to the base 10 Kb plus minus log to the base 10 concentration of base divided by concentration of salt. आता according to definition of pH and POH, this is nothing but POH and this is pKb, where pKb equal to negative log to the base 10 of Kb, and if we change denominator and numerator, it becomes plus log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of base. And this is Henderson-Hasselbalch equation for the basic buffer solution. Then application of buffer solution. Jams and jellies are preserved by using the buffer solution sodium benzoate. Sodium benzoate is added to preserve jams and jellies. जे प्रिझर्व फूड प्रोडक्ट आहे, स्टोअर फूड प्रोडक्ट आहे, त्याचं प्रिझर्वेशनसाठी सोडियम बेन्झोएट हे वापरलं जातं. इन बायोलॉजिकल सिस्टीम pH of blood is maintained in between 7.36 to 7.42, and it is maintained in blood by using the carbonic buffer, that is HCO3 minus and H2CO3. pH of blood
maintain between 7.36 to 7.42 by using HCO3 minus and H2CO3 buffer in blood. If there is a change in slight, that is 0.2 change in pH, the human being cause death. In analytical chemistry, that is analysis of basic radicals. बेसिक रॅडिकल्स जे मेटल कॅटायन्स आहे त्याला आपण बेसिक रॅडिकल्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल Na+, K+, NH4+, अमोनियम आयन असेल, Ba2+, Cu2+, Fe3+, Al3+, ह्या बेसिक रॅडिकल्सचं आपण 7 ग्रुपमध्ये विभागणी केलेली. त्यापैकी थर्ड ए नंतरचे जे बेसिक रॅडिकल्स आहे ग्रुप थर्ड ए, तर त्यांचा pH हा 8 to 10, त्या सोल्युशनचा pH 8 to 10 मेंटेन केल्यानंतर त्या बेसिक रॅडिकल्सचं प्रेसिपिटेशन होतं. मग ते प्रेसिपिटेशन घडून आणण्यासाठी म्हणजे pH 8 to 10 मेंटेन करण्यासाठी बेसिक बफर वापरलं जातं. कुठलं ते, तर इट इज ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ NH4OH प्लस NH4Cl. हे बेसिक बफर सोल्युशन वापरलं जातं आणि त्यामध्ये पुढील टेस्ट केले जातात. इन ॲग्रिकल्चर, फॉर सॉइल, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सॉइल, according to pH of the soil, different buffers are used, that is phosphate buffer, carbonate buffer, bicarbonate buffer as a fertilizer is used in the soil to increase the yield of the agriculture product. According to pH of soil, it buffered by using different fertilizer like carbonate, bicarbonate and phosphate. Then in medicine, penicillin, it is antibiotic and it is stabilized by adding sodium citrate. Penicillin antibiotic is stabilized by using sodium citrate. That is, buffer is prepared by using citric acid and sodium hydroxide. Sodium citrate is used to stabilize penicillin. It is an antibiotic. As well as milk of magnesia is stabilized by adding citric acid in milk of magnesia to form magnesium citrate, and that magnesium citrate is stabilized milk of magnesia, is stabilized by adding milk citric acid. That citric acid reacts with milk of magnesia, that is MgOH twice, and forms a magnesium citrate that stabilizes milk of magnesia. These are some uses of buffer solution. Then by using the formula
to calculate pH of buffer solution. We are going to solve some problems based on it in next lecture.